اور اب سیاست کے میدان سے خبر دیں گے آپ کو۔ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ کہا کہ کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں۔ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسن، آگاہ کیجیے گا اس اجلاس کی تفصیلات سے۔ بالکل، پاکستان مسلم لیگ نون اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز شریف نے اجلاس کی صدارت کی۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ آج پاکستان کی اقلیتوں کے خوبصورت رنگ یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف عوام اور ملک کو مشکلات سے نکالنے آ رہے ہیں۔ 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے، مہنگائی میں کمی واپس ہوگی اور 2013 سے 2018 تک نواز شریف کے دور میں مہنگائی کنٹرول میں رہی۔ نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا کردار ناقابل فراموش ہے اور قیام پاکستان، دفاع پاکستان اور تعمیر پاکستان میں اقلیتوں کا برابر کا حصہ جو قابل فخر اور ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان مسلم لیگ نون غیر مسلم پاکستانیوں کی نمائندہ اور سب سے بڑی جماعت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ویلکم بیک۔ اہم خبر ہے سپریم کورٹ سے، جہاں پرویز الہی کی حراست غیر قانونی قرار دینے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ ہائی کورٹ کس طرح ایک آرڈر سے تمام کیسز میں ضمانت دے رہی ہے؟ جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے یہ استفسار کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا ہائی کورٹ حکم دے سکتی ہے کہ ایک شخص کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کریں؟ اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیں گے۔ حسین ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حسین، بتائے گا آج کی سماعت میں کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ سپریم کورٹ نے پرویز الہی کی ضمانت کی درخواست پر وکیل لطیف کھوسہ کی عدالتی سوالات پر تیاری کے لیے ان کی جانب سے وقت مانگا گیا تھا، جسے عدالت نے منظور کرتے ہوئے سماعت کو غیر معینہ مدت تک ملتوی بھی کر دیا ہے۔ اور دوران سماعت جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس میں کہا کہ ملزم کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے، یہ کس قانون میں لکھا ہے اور ہائی کورٹ اس قسم کا آرڈر کیسے جاری کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ میں دائر پرویز الہی کی ضمانت کی درخواست پر یہ سماعت ہوئی تھی اور پرویز الہی کے وکیل کی جانب سے دلائل دیے گئے، اور پرویز الہی کو ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے اور تو دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا جاتا تھا۔ ایسا دلائل کے دوران جو ہے لطیف کھوسہ جو ان کے وکیل تھے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اس کے اوپر جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ ہائی کورٹ نے ملزم کو کسی بھی کیس میں گرفتار نہ کرنے کا آرڈر یہ کیسے جاری کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر قانونی حوالے آپ جو ہیں وہ عدالت کو بتائیں۔ جسٹس طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ یہ مذاق تو 70 سال سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسیب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک بار پھر آپ کو اپڈیٹ کریں، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کی زیر صدارت اقلیتی ونگ کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ کہا کہ کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ مریم نواز کا اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 21 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ پاکستان کی خوشحالی واپس آ رہی ہے۔ پاکستان کی جو مہنگائی میں کمی ہے وہ واپس آ رہی ہے۔ اب میاں صاحب کے دور میں 2013 سے 2016 تک کے 17 تک کیا تھا وہ آپ سب کو آپ جانتے ہیں۔ قیمتیں کیا تھیں، آٹا، چینی، پیٹرول، ڈیزل، سبزیاں، ہر چیز قیمت جو ہے 4 سال کنٹرول میں رہی۔ جیسے نواز شریف صاحب کو نکالا، ملک سے ترقی بھی نکل گئی، ملک سے خوشحالی بھی نکل گئی، ملک سے امن اور سکون بھی نکل گیا۔ اور ایک شخص جس نے پاکستان کے نوجوانوں کو بھی استعمال کیا، پاکستان کی میں ہر طبقے کے رہنے والے طبقے کے لوگوں کو استعمال کیا، اور پاکستان میں آگ اور خون کی ندیاں بہائیں اور اس نے ہر طرف آگ لگائی۔ آج وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے انجام کو پہنچا۔ تو اب ہمیں سارے سیاسی اختلافات بلا کر ہمیں صرف اور صرف فوکس کرنا چاہیے پاکستان کی ترقی کے۔ اس کو نظر آتش کیا گیا، جو بھی ہوا اس میں جو لوگ تھے ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جو بھی تھے، لیکن جس طرح اس کے بعد ایک مسیحی برادری کے اوپر جس طرح جو اٹیک ہوا، جس طرح ان کو راتوں کو اپنے گھروں سے چھوڑ کے اپنے بچے لے کے جانا پڑا، نامعلوم مقام پر ان کو پناہ لینی پڑی، مجھے یہ دیکھ کے انتہائی شرم ہے۔ میرا سر شرم سے جھک گیا کہ ہم کیسا ملک ہے کہ ہم اپنی ایک جو اتنی بڑی ہماری برادری ہے، ہم اس کو پروٹیکشن نہیں دے سکے۔
तो मैं मसीही बरादरी से वो जो एक उनको बेसरो सामानी का उनके आलम था और कसूर किसी और का था, सजा किसी और को मिली, उसके लिए मैं उनसे माजरत खाऊं। मैंने अभी राहीला ने भी उनको क्लियर समझी है। कोई अक़लियत कोई अक्सरियत नहीं है, तो ये मैं दिल से बात कर रही हूँ। हम सब पाकिस्तानी हैं और जितने बड़े स्टेक होल्डर हम में उतने बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, और यही वजह है कि जब मुझे चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा मिला तो मैंने जब जिसको आप माइनॉरिटीज विंग कहते हैं, मैंने इसको देखा तो मुझे ये फील हुआ कि ये तो नाम का विंग है, इसमें। आगे बढ़ते हैं। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी जारी रखेगा। हालिया फैसले से कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन मुतासर नहीं होंगे। हालिया फैसला गैर कानूनी अफगान बाशिंदों से मुतालिक है। दफ्तर खारजा के मुताबिक जिनके पास वीज़ा दस्तावेजात नहीं होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पॉलिसी का ताल्लुक किसी खास मुल्क से नहीं बल्कि सबसे है। पाकिस्तान में खुदकुश हमलों में अफगान खुदकुश बमबारों के मुलव्वस होने के इंकशाफात हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया होने वाले 15 खुदकुश हमलों में से 10 में अफगान बाशिंदों की मौजूदगी पाई गई है। पेशावर में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान बुखारी इस वक्त IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के केसेस में पड़ोसी मुल्क की जानिब से दखल अंदाजी का जो अंसर है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। इसी बारे में बात करते हैं IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर साहब से। सुसाइड बॉम्बिंग्स के 1 जनवरी से यहाँ पे 15 इंसिडेंट्स हुए, जो उसमें से बेशतर में 10 के लगभग इंसिडेंट्स में अफ़गान बाशिंदे के मुलव्वस होने का वो है, क्योंकि उनके कोई नाज़र से रिकॉर्ड वगैरह नहीं मिल सके। अब जो बड़े वाक़यात थे, चाहे वो पेशावर पुलिस बॉम्ब का मस्जिद की खुदकश का बम्बार का वाक़या हो, या बाजोड़ का वाक़या हो, या रिसेंटली हंगू का अटैक है, या इससे पहले वो बाड़ा में जो अटैक हुआ था, तो उनमें भी इनकी वो मौजूदगी पाई गई है। जो आपने एक्सटॉर्शन की बात की, तो एक्सटॉर्शन में अफगान सिम्स का इस्तेमाल भी रहा है, और फिर जो हमने लोग पकड़े हैं, हमने तकरीबन एक्सटॉर्शन पे अच्छा काम हुआ है, जिसकी वजह से ये कंट्रोल भी किसी हद तक हुई है। और उसमें से ज़ाहिर है जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से अफगान नेशनल्स भी हैं और पाकिस्तानी दोनों शामिल हैं। जी बिल्कुल। IG खैबर पख्तूनख्वा के इस हवाले से कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पुलिस अपनी भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और जो अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी। जी अहम खबर है, पंजाब हुकूमत की तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स 31 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। सदर्न लूप 3 को लाहौर सियालकोट गुजरांवाला से लिंक करने का मंसूबा मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा घोड़ा चौक फ्लाईओवर डिस्ट्रिक्ट कायद CBD प्रोजेक्ट भी 31 जनवरी तक मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत सामने आई हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया था कि जनवरी के इख्तिताम तक जो है वो इलेक्शन हो सकते हैं, उसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत की जानिब से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो प्रोजेक्ट जो कि 2.5 साल 3 साल में मुकम्मल होने थे, वो 6 से 7 माह के अरसे में मुकम्मल होने जा रहे हैं। और बाकायदा निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने इस हवाले से डायरेक्शन दे दी है। और 20 मेगा प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर देखा जाए तो सदरन लाहौर जो कि 3SL है, इसके साथ साथ गोरा चौक फ्लाई ओवर, लाहौर सियालकोट से गुजरांवाला मोटरवे लिंक, कई अरसे से ये प्रोजेक्ट जो है वो इल्तवा का शिकार चला आ रहा था, इसमें तेज़ी लाई गई है और बाकायदा इसी दौर में शुरू किया गया है। शाहदरा फ्लाई ओवर, ये प्रोजेक्ट में तेज़ी लाई गई है। नवाज शरीफ इंटरचेंज अंडरपास जो कि इससे तकरीबन 1 माह कबल इसको स्टार्ट किया गया था, इसमें भी तेज़ी लाई गई है। डिस्ट्रिक्ट कायद CBD सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि वाल्टन से लिंक करेगा, इस रोड की तामीर और तरक्की और अकबर चौक फ्लाई ओवर समेत 20 प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट है जिनको 31 जनवरी तक हर सूरत मुकम्मल करने की डायरेक्शन दे दी है। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हदायत की और कहा कि इस बाकायदा गैर मियारी मटीरियल जो भी इस्तेमाल किया जाएगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और उसके साथ साथ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन विंग को बाकायदा एक्टिव कर दिया गया है ताकि इन तमाम प्रोसेस अगर तेज़ी से प्रोजेक्ट मुकम्मल हो रहे हैं तो उसके जो मियारी मटीरियल जो है इस्तेमाल होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वो बाकायदा महकमा P&D के डेवलपमेंट विंग को भी जो डायरेक्शन जारी की गई है कि वो भी इसकी मॉनिटरिंग करे और ख़ुद भी वज़ीर आला पंजाब आज से मज़ीद जो है वो मुख्तलिफ मनसूबों के जो है वो जायज़ा लेने के लिए दौरे करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन, आपने अपडेट किया।